صحیفہ کوئی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ کوئی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا۔ نہ ہو تعظیم جس دل میں سرکار دو عالم کی، نہ ہو تعظیم جس دل میں سرکار دو عالم کی، عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت و شہادت ہوئی تو ساری دنیا سے اندھیرے مٹ گئے، ساری دنیا سے تاریکیاں مٹ گئیں، ساری دنیا سے ظلمتیں چلی گئیں، ساری دنیا سے اندھیرے مٹ گئے، پوری دنیا میں اجالے ہی اجالے پھیل گئے۔ جب ہمارا نبی پیدا ہوا تو کفر و شرک کے اندھیروں میں اسلام و توحید کا چراغ جل اٹھا، الحاد و باطل کی ظلمتوں میں حق و ہدایت کی قندیل چمک اٹھی، ساری دنیا پر چھائی ہوئی کفر و باطل کی شب تاریک میں حق و ایمان کا اجالا پھیل گیا۔ سچ پوچھو سب کچھ ہونا چاہیے تھا، اس لیے جب آمنہ کا لال، دونوں عالم کا مالک و مختار، نائب پروردگار، ہم غریبوں کا غمخوار، من اللہ نور کا تاج پہن کر جلوہ افروز ہوا تو ہر قسم کا اندھیرا کیوں نہ غائب ہوتا۔ المواہب کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 98 پر یہ روایت موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب قدر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات افضل ہے، اس لیے شب قدر میں قرآن نازل ہوا، لیکن 12 ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت صاحب قرآن تشریف لایا، قرآن والا تشریف لایا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو میرے پاس جبریل امین آئے، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس کے اندر شربت تھا جو شہد سے زیادہ میٹھا تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی جبریل امین نے مجھ سے کہا پیو، آپ فرماتی میں نے پیا، کہا اور پیو، آپ فرماتی میں نے اور پیا، کہا جبریل امین نے کہا اور پیو، آپ فرماتی میں نے اور پیا۔ حضرت جبریل امین نے آواز دی اظہار یا سید المرسلین، اظہار یا خاتم النبیین، اظہار یا رسول اللہ، فظہر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل بدر المنیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرت جبریل امین کے ان الفاظوں کا مطلب یہ تھا یا رسول اللہ اب تشریف فرما ہو بھی جائیے، یا رسول اللہ اب آ بھی جائیے، یا رسول اللہ جلوہ فرما ہو بھی جائیے، چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، نقاب رخ سے اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ نزہۃ المجالس کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98، صفحہ نمبر 98 پر روایت موجود ہے کہ حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں انا عطوف بالکعبۃ تلک لیلہ، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں انا عطوف بالکعبۃ تلک لیلہ، کہ میں رسول اللہ کی پیدائش کی رات خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا، اور کعبہ کے اندر جو حب اللامی بڑا بت تھا اس کے اندر سے آواز آتی ہے الا وقد ولد النبی آخر الزمان، خبردار آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، وَنَوَّرَ نُورُهُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اسی کا نور مشرق اور مغرب تک پھیل گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میں نے یہ ایمان افروز الفاظ سنے، میں سن کر کے فوراً آمنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا تو میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا، کوئی کہہ رہا تھا خبردار کوئی اندر نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ اللہ کے فرشتے زیارت نہ کر لے، ندا آئی دریچے کھول دو، ایوان قدرت کے نظارے خود کرے گی آج قدرت، شان قدرت کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی، پوری دنیا سے تاریکیاں مٹ گئیں، پوری دنیا میں اجالے ہی اجالے پھیل گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ مختون شدہ اور نابریدہ تھے، یعنی ختنہ کیے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں،
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अपने घरों को सजाओ, अपने घरों में झंडे लगाओ, गलियों को सजाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में मैं तो ये कहता हूं कि घी के चिराग जलाओ, जितना हो सके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खर्च करते रहो। इंशाअल्लाह ताला आप जितना खर्च करेंगे उससे ज्यादा अल्लाह पाक आपको आता फरमाएगा। क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त सारा जहान आजाद हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, फरिश्ते खुशियां मना रहे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान पर कुर्बान जाइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उस वक्त शुरफाए अरब का यह दस्तूर था कि वो बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहात में भेज दिया करते थे। देहात की औरतें आया करती थीं, कुछ उजरत के लालच में बच्चों को लेकर के चली जाती थीं, इसलिए कि देहात की आबो हवा के जरिए से बच्चों की सेहत सही रहती है। हजरत हलीमा सादिया कहती है, जब लोग बच्चों की तलाश में घर से निकले तो मैंने भी सोचा लाओ किसी बच्चे को लेकर के आया जाए, उसे दूध पिला करके कुछ उजरत हासिल की जाए। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मेरी ऊँटनी इतनी लागरो कमजोर थी कि मेरी ऊँटनी चलने का नाम नहीं ले रही थी। बामुश्किल तमाम मैंने सफर तय किया। काफिले वालों ने कहा, हलीमा तेरी कैसी ऊँटनी है जो चलने का नाम नहीं ले रही है? हलीमा सादिया कहती है, मैं सबसे पीछे रह गई, काफिले वाले आगे पहुंच गए। उन्होंने अच्छे अच्छे बच्चों को तलाश कर लिया। जो भी सुनता था कि ये यतीम बच्चा है, इनके वालिद का सर से साया उठ चुका है, कोई भी अल्लाह के रसूल को लेने के लिए तैयार नहीं होता था। हजरत हलीमा सादिया कहती, मैंने सोचा खाली हाथ वापस जाने से कोई फायदा नहीं है, लाओ ये यतीम बच्चा ही ले लिया जाए। हलीमा सादिया कहती, जब मैंने उस बच्चे को गोद में लिया, उस बच्चे ने अपनी आंखों को खोल के देखा, मुस्कुराने लगा। हलीमा सादिया कहती है, मैंने बच्चे को अपनी गोद में लिया, अपनी छातियों से लगाया, मेरी छातियों में दूध नहीं था। हलीमा सादिया कहती है, इतना बरकत वाला बच्चा था कि मेरी छातियों से लगा, फौरन छातियों में दूध आ जाता है। हलीमा सादिया कहती, मैंने बच्चे को दूध पिलाया, पिलाने के बाद लेकर के जब मैं चलने लगती है, वही ऊँटनी जो पहले चलने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब ये बच्चा मैं लेकर के चली हूं, अब वो ऊँटनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। काफिले वालों ने कहा था, ए हलीमा क्या मामला है, ये ऊँटनी को दूसरी तो तूने नहीं खरीद ली है? हजरत हलीमा सादिया ने कहा था, काफिले वालों मैंने ऊँटनी दूसरी नहीं खरीदी है। काफिले वालों ने कहा था, हलीमा अगर ऊँटनी नहीं खरीदी है तो इतनी रफ्तार कैसे है? पहले तेरी ऊँटनी चलती नहीं थी, अब रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्या तूने सवारी बदल दी है? हजरत हलीमा सादिया ने कहा था, ए काफिले वालों सुनो, मैंने सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल दिया। सुभान अल्लाह, पहले वो ऊँटनी चलती नहीं थी, लेकिन अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, मैं छोटे से बच्चे को, यतीम बच्चे को लेकर के अपने घर पहुंची। मेरे घर में जितने जानवर थे, बकरियां थी, हलीमा सादिया कहती हैं कि उनके थनों में दूध नहीं था। कहत साली का जमाना था, दूध नहीं था, लेकिन जब मैं बच्चा लेकर के पहुंची तो मेरी बकरियों के थनों में दूध आ जाता है। सुभान अल्लाह। फरमाती है कि दूध नहीं था, लेकिन बच्चा लेकर के पहुंची तो बकरियों के थनों में दूध आ गया। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, चांद झुक जाता उधर उंगली उठाते जिस तरफ, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, ऐ रजा ये अहमदी नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रजा ये अहमदी नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का।